ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಾಲ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಶ್ರೀಜಾ ಕೆಸಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೆಂಟರ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ KCET ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓವರ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ I am going to deal with chapter analysis part and exemplar questions part. So chapter analysis part nalli one thing is very common, that is number of questions they have asked in all the frequent years. 2018 in the 24 vargu kuda they have maintained almost like 3 anta helo digit constant agi. But in fact in the last year, since there was much dilemma in the portions and the extra out of syllabus bandirodrinda, to 2 questions also you can see the number of question was reduced to 1 anta helbodu. 2018 ಅಲ್ಲಿ total number of questions were 3 and 2 of them based on the rate of the calculation on rate, and the another one was based on the rate constant of pseudo first order reaction. 2019 ಅಲ್ಲಿ total number of questions asked were 3. ಒಂದು calculation on rate of the reaction, statement based question with respect to Arrhenius equation, unit of rate based on the order. 2020 ನಲ್ಲಿ total number of questions ಕೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ 3. collision frequency based mele, calculation on rate, time completion, time taken for the 60% completion kottu, how much is the time for 93.6% of completion anta heluvanthaddu, order of the reaction, statement based of the statement type of questions based on Arrhenius equation, and time taken for the completion of 99.99% yes to anta heli, expression rate expression based mele order anna calculate ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ numerical problem. 2022 nallu kuda 3 questions they have asked. One was the relationship between nth order and half life, and unit based on the rate expression, first order reaction based numerical problem. 23 nalli Arrhenius equation numerical problem, rate constant, unit, half life and order of the reaction based 3 questions na kelidru avaru. Adithara 2024 nalli identifying concentration using rate law, Arrhenius equation based Arrhenius equation representation based question ಎರಡು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ exemplar questions. The role of catalyst is to change. Role of catalyst is to change. Option A says that Gibbs free energy, B says enthalpy of reaction, C says activation energy of reaction, and D says equilibrium constant of the reaction. The right answer here will be activation energy. Activation energy na kadime ಮಾಡಬಹುದು by using the catalyst for a forward as well as backward reaction. If it's a positive catalyst, activation energy becomes lesser and speed of the reaction becomes more. Now, why not G? If you want to change G, you cannot change it by using the catalyst, but you can change G by changing the enthalpy of the reaction or temperature, or by changing the entropy of the reaction at different temperature also. With respect to delta H and delta S, delta G value will change. Okay, now enthalpy of the reaction anta helidre enu? Enthalpy is nothing but heat liberated or absorbed at constant temperature, at constant pressure. In fact, delta H is dependent on enthalpy of a chemical reaction, dependent upon a reaction ಒಳಗಡೆ ಇರುವ reactant in internal energy, gas constant, temperature. If it is a gaseous reaction, then number of moles of reactant and number of moles of product. If it is a normal reaction, then at constant pressure, change in volume. Okay, these are the factor delta H changes. Delta H dependent on. So ನೀವು delta H na change ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ internal energy change ಮಾಡಿ, temperature, gas constant value is anyway constant. You can't change the constant value, but delta N, number of moles you can change. Now, option C ಹೇಳುತ್ತೆ activation energy of a reaction ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes, catalyst can only change this. Equilibrium constant value catalyst cannot say, because equilibrium constant value is actually dependent on temperature. If temperature is more, equilibrium constant value also will increase. Okay, so activation energy anta ಹೇಳುವಂತದ್ದು will be reduced. Equilibrium state anta ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ತಗೊಂಡು ಬರಬಹುದು by the use of catalyst. Catalyst use ಇದ್ರೆ equilibrium state can be brought easily and quickly. In the presence of catalyst, heat evolved or absorbed during the reaction. So they're talking about the enthalpy of reaction.
ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು is not dependent on the catalyst. Rather, heat absorbed or heat liberated, enthalpy, is related to internal energy of the reaction, okay, followed by excuse me, pressure into delta V, or internal energy, temperature, gas constant and delta N. ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್. Activation energy of a chemical reaction can be determined by, ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಅರೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಗ್ K2 ಬೈ K1, ಲಾಗ್ K2 ಬೈ K1 is equal to 2.303 R 2. Okay. T2 minus T1 divided by T1 into T2. So ನಮಗೆ rate constant at two different temperature ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, so at temperature T2 the rate constant was considered as K2. At temperature T1, lower temperature, rate constant was K1. ಸೊ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಟ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, determining probability of the collision and using the catalyst. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಟ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸಿ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it reduces based on the collision, based on the effective collision and also using a proper catalyst. But quantify ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾಗ್ ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಕೆ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿರುವ ಫಿಗರ್, ಮಾರ್ಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫೈನಲಿ ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಷಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಂಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. Okay, initially reactant in energy was bit low, but when it has actually taken some amount of energy to make the activated complex, activation complex madlikke tagondiruvanta energy na ನಾವು activation energy anta heli kariteve. So activation energy illi for the forward reaction where reactant is changing into product, ಇದಕ್ಕೆ activation energy EA anta ಹೇಳುವಂತದ್ದು is sum of E1 plus E2. Okay, so that gives us product. So activation energy anta ಹೇಳುವಂತದ್ದು E1 plus E2 ಗೆ equal ಆಗಿರುತ್ತೆ and that leads to product. But when I look into the reactant, it's very clear that product ಗೆ energy is higher, not activation energy, the normal reaction energy is higher. It means product has more energy and a product is less stable compared to reactant. Point number 1. For forward reaction, the activation energy is E1 plus E2. Okay, for backward reaction, activation energy is not E1 and E2. Backward reaction ಗೆ activation energy ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು all those energies are absorbed by products. But in backward reaction, ಈಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ, ದಿಸ್ E2 ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ,
ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ the backward reaction is exothermic. So let me teach you about this. Calculations ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Enthalpy of the reaction ಅಥವಾ energy change in that reaction is connected to activation energy forward minus activation energy backward. We know, if we know the enthalpy of reaction, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು EA of forward reaction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, E1 plus E2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಗೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನನಗಿದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, E1 ಆ್ಯಂಡ್ E2 ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ H. ಓಕೆ, or what is activation energy in the forward reaction? E1 plus E2 ಗೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಬಂದು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಅದೇ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಿಗರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ side panel of this screen. So this is a figure. Figure says, ಅಥವಾ figure ನಲ್ಲಿ energy versus reaction coordinates such as reactant and product ಇನ information ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನು ಸ್ಟೇಬಲ್, ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಟೂ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದೇ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ is actually equal to E1 plus E2. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟೂ ಹೈ. ಹೇಗೆ? ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್. Energy is absorbed by product. Energy absorbed by product. You should also know that ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೋ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ H ಆಫ್ ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು the activation energy of a forward reaction and backward reaction like this. Delta H is equal to EAF minus EAB. Forward reaction, activation energy in forward reaction minus activation energy in backward reaction. ಈಗ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದು ಡೆಲ್ಟಾ H ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ H ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅರ್ಥ, ಡೆಲ್ಟಾ H ಇಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಡೆಲ್ಟಾ H ಹೇಗೆ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್? ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. So if product has higher energy, the reaction is endothermic. Reactant has higher energy, the reaction is
reactant has higher energy than the product, then the reaction is going to be exothermic. So ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ವಿ ನೋ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಅ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E1 ಪ್ಲಸ್ E2. ಹಾಗಾದರೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? Activation energy of backward reaction. Put this term the other side of the equal thing. So EB, activation energy of a backward reaction, EAB, activation energy of a backward reaction is equal to EA of forward reaction minus delta H. ಅರ್ಥ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ಗೆ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು E1 ಪ್ಲಸ್ E2. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ E1 ಆ್ಯಂಡ್ E2, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎನರ್ಜಿ, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೌ ಈಕ್ವಲ್ ಟು activation energy of a forward reaction, that is E1 plus E2 ಆಯ್ತಾ, ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್. ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿಗಿಂತ, ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೌ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ E1 ಆ್ಯಂಡ್ E2. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿರುವ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, E1 ಆ್ಯಂಡ್ E2. That's correct. Product is less stable than reactant. True. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿಗಿಂತನೂ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೈ ನಾಟ್ ಅದರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್? ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ E1 ಪ್ಲಸ್ E2 ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. Activation energy of both forward and backward reaction is E1 and E2. Adu kuda wrong. If activation energy for forward is E1 E2, backward enagbeku E1 E2 minus enthalpy of reaction minus delta H. Enthalpy of reaction ಅಥವಾ delta H ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದದು. ಇದಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡು ಒಂದೇ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ E ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. E1 E2 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. Consider a first order gas phase decomposition reaction A giving B and C. ಗೇಷಿಯಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವಾಸ್ PI. ಆಫ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ T, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಯಿತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ X ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ PT. ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ K ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಅ ನಟ್ಶೆಲ್. ನಮಗೇನಿದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರಮ್ A to B and C, ಕರೆಕ್ಟ್? A is a gaseous particle, B ಕೂಡ gaseous particle and C ಕೂಡ gaseous particle. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ A ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬಿನೂ ಸಿನೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ 0 ಯೂನಿಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A
ಬಿ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಐನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಬಿ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಸಿ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೈಮ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ, ಏನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆಸಲ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏದು ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯಿತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಬಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ನಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಯ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಸಿಯ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೇಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೆ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನಿನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅದರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. 2.303 ಬೈ ಟಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನಾವು ಪಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಐನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯಿತು. ವಿ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ನಾವು ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್? ಸೊ ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಐ, ಪಿ ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಐ. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಐ. ಪಿ ಐ ಮತ್ತು ಪಿ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 2pi ಮೈನಸ್ ಪಿ ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2pi ಮೈನಸ್ ಪಿ ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 2.303 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಪಿ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2pi ಮೈನಸ್ ಪಿ ಟಿ ಆಯಿತು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. Clear? Next, according to Arrhenius equation, rate constant K is equal to A into e to the power minus EA by RT. ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ which of the following option represents the graph of ln K versus 1 by T? 1 by T. So option A correct ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Yes. Option A ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅರೇನಿಯಸ್ ಇದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Because if I take the Arrhenius expression K is equal to Arrhenius factor into minus EA by RT. Okay. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಲ್ಯಾನ್ ಎ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದು ಸ್ಲೋಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ 1 by t ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು 1 by t, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ. ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು, ಲ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಪನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ Arrhenius equation given here.
ಬಿಲೋ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅರೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರೇನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ e⁻⁻ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ e⁻−1200, e⁻−2000, 1200, 1000 ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಯರ್ಲಿ 2000 ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಝೀರೋ ಆದರೆ ಎ ಟರ್ಮ್ ಝೀರೋ, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು? ಈ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕೂಡ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಪವರ್ನ ನಾನು ಈಚೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ. -EA/RT ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, EA/RT ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ EA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ EA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್, ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? EA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ EA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಸರ್ಟನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ E-EA/RT ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ EA ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋ, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅರೇನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅರೇನಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ವಿತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಟರ್ಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ option D is the right answer. I hope it's clear everybody. Next. Okay. A graph of volume of hydrogen released versus time for the reaction between zinc reacting with hydrochloric acid giving zinc dichloride plus hydrogen gas is given. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು? 0 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 0 ವಾಲ್ಯೂಮ್, 20 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ V1 ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೋಡಿ, 20 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ V1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ V1 ವಾಲ್ಯೂಮ್, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ V2 ವಾಲ್ಯೂಮ್, 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ V3 ವಾಲ್ಯೂಮ್, 50 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ V5 ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇವಾಗ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕರ್ವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮೇಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ವನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟರ್ಕಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋಣ, ಈ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ V4.
V4 ಮಾತ್ರ ಈ ಕರ್ವ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ we can actually calculate instantaneous rate. Curve ಮೇಲೆ values ಇದ್ದಾಗ we can actually calculate average reaction rate. So let me draw the curve. ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಕರ್ವ್ ಆಯಿತು. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದು 40th ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಆವಾಗ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರಿ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಸರಿನಾ? ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಆವ್ರೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ ಟು 40 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ ಟು 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೂ ಇರುವಂಥ ಆವ್ರೇಜ್ ರೇಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು? ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು? ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್, ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಟಿ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಐ. ಅವರು ಅಪ್ ಟು 40 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು 0ದಿಂದ 40ವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ 0ದಿಂದ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ 0ದಿಂದ V3 ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೇಟನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು? ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಫೈನಲ್ ಅಪ್ ಟು 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿತ್ V3, ರೈಟ್? V3 ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ 0. ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಟು 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 40, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ V0 ಆಯಿತಾ, 40 0 ಎರಡು ಕೂಡ 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು? V3/40. ನಿಮ್ಮ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V3/40ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಸ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ವಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. V3/40 ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಕರ್ವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕರ್ವಿಗೆ ಈ ಕರ್ವ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕರ್ವಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೇ ನಾವು ಆವ್ರೇಜ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ? ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಿತೇವೆ. ಸೊ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕರ್ವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಆವ್ರೇಜ್ ರೇಟನ್ನು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್? ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಏನು? H2 reacts with Br2 giving 2 times of HBr ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. if you check the rate expression experimentally found that in rate expression rate of the reaction is first order with respect to hydrogen, but rate of the reaction is fractional 1/2 times with respect to Br2. So overall order is equal to what? Sum of molar concentration, sum of power of molar concentration of the reactant expressed in the rate expression, rate law. So 1 plus 1/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3 plus 1 2 plus 1 3/2 ಆಯಿತು. ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಷ್ಟು? 3/2. So order can be fractional? Yes, order can be fractional. Order of a reaction is experimentally determined quantity. ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಆರ್ಡರನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಬೇಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋಷಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನೋ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋಷಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ? ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್ ಲಾ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದ್ಸಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 8ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಟ್ 48 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 8. Consider the graph given in question number 8, which you have considered now. Which of the following option does not show instantaneous rate of a reaction? Instantaneous rate of reaction at 40th second. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು? ಸಿ, ಅಟ್ 40th ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. 40th ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ 40th ಸೆಕೆಂಡ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಿಗೆ ಬರೆದಾಗ ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 20th ಸೆಕೆಂಡ್ V1. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್? V2 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. V1 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. V2ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 30. V3ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 40. V5 ನೋಡೋಣ. V5 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 50 ಸೆಕೆಂಡ್. ಆದರೆ the one which I am showing you now, V4, is V4 touching to the tangent? Yes, but it is crossing the tangent and touching the curve. ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ? ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು V3 ಇಲ್ಲಿ. V3 at 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V3 ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಡೇಟಾ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಡೇಟಾ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೈನ್. ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? 50. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್? V5. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? 30. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್? V2. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. V5ನ ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ V5 ಮೈನಸ್ V2 divided by 50 second minus 30 second, because rate is given in a small change. Alva? Instantaneous rate anta helidre it is a small change, but this is the smallest change we can expect here. So ee tara ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ instantaneous rate at V3 48 second ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, so V5 is connected to tangent, V3 is connected to that vertical line tangent, V2 is connected to that vertical line tangent, V1 is connected to vertical line tangent. So V1 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? V1 ನಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ
20 second bar V1. Sarina? So either the difference between this and this or this and this, V5 V2 ಅಥವಾ V5 V1 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೇನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ V3, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಚ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೈನ್. ಆದರೆ we can't get the information, any information with V4 because V4 ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತದು. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ 50 ಸೆಕೆಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಟ್ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯೂಸಿಂಗ್ V4 ಡೇಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿರೋದು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ನ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ V4, ಬಿಕಾಸ್ V4 ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಟಚ್ ಆದಾಗ 50 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ V4 ವೆನ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 50. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 V4 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ 48 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ coordinate values ತಗೊಂಡಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ 50, ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 50, ಮೇ ಬಿ 45 ಅರೌಂಡ್ ಅಥವಾ 47 ಅರೌಂಡ್ ಸಿಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. Okay, the rate of a reaction decreases with passage of time as the concentration of reactant decreases. Rate of a reaction is same at any time during the reaction. Rate of a reaction is independent of temperature change. Rate of a reaction decreases with increase in concentration of the reactant. Yavadu correct? Rate of a reaction decrease agutte with passage of time as the concentration of reactant decreases. See, what is rate dependent on? Rate anta heluvanthaddu is actually equal to rate constant and reactant idu concentration. More the concentration, more will be the rate. Lesser the concentration, lesser will be the rate. The rate of a reaction actually should decrease with passage of time as the concentration of the reactant decreases. Ella reactantgalu product agi convert ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸ್ಲೋಲಿ, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ is correct for the rate of a reaction given below? ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸಿ ಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್. 1/5 minus 1/5 change in concentration minus 1/5 change in concentration of Br minus ion. ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, Br minus ion with respect to change in time delta t is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. H plus ion minus 1/6 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H plus ion ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ with respect to time. Okay, ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1/3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು Br2 ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ 1/3 ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ Br ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ H+ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ 5H+, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 6/5, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 5/6, ಇನ್ನೊಂದು 6. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ Br ಮತ್ತು H+ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ Br ಆ್ಯಂಡ್ H+.
ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ -1/5 times change in the concentration of bromide ion with respect to time is equal to -1/6 times of change in concentration of H plus with respect to time. Itra bariboda? Yes, I can write that. Minus and minus both the side gets cancelled. ಇವಾಗ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ -5/6 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H plus with respect to time dt. So -5/6 is the right answer. Sorry, not -5/6 because minus ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದು +5/6 is the answer. 5/6. Option C will match here. Option A will not match because it is just 5. Option B will not match because it is 6/5. It should be 5/6. Yes. Option C matches. Next question, makle. Which of the following graph represents exothermic reaction? Idra ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. In exothermic reaction ಯಾರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿನ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ exothermic reaction. So this is correct. Option A is the correct one. Rate law for the reaction B is double. Rate law for the reaction where concentration of B is double, keeping the concentration of A is constant. Value of rate constant is going to be. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ that rate constant is independent of the concentration of the reactant. ಹಾಗಾಗಿ rate lawದಲ್ಲಿ it will remain same. ರೇಟ್ ಲಾ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೇಟ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? It considers reacting molecules or atoms to be hard sphere and ignore their structural features. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಟ್ರೂ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಟು ಬಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ಕೊಲಿಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಕೊಲಿಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು ವೈಲ್ ಕೊಲೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಆನ್ಸರ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೋದಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಬರೀ ಕೊಲಿಷನ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಕೊಲಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 50% completed in 1.26 into 1014 second. How much time would it take for the 100% completion? See, there is no reaction which goes 100% completion. So that's why we consider it as infinite. Infinite ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್.
where A will react, A plus 2B react to give 2C. Concentration of either A or B were changed keeping the concentration of one of the reactant constant, and rate were measured as a function of initial concentration. The following result obtained. Choose the correct rate equation for this reaction anta heli. See, initial concentration, experimental value nodಕೊಳ್ಳಿ. Initial concentration of 1, initial concentration of B and initial concentration of C. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ experiments ನಲ್ಲಿ. Let's analyze the values in the table. Experiment, initial concentration of reactant A and initial concentration of reactant B giving C. 2C. 2B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So with respect to change in C, we are assessing the rate. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ A was 0.3, concentration of B was 0.3, concentration of C is 0.1. Check trial 1 and 2. Concentration of C increased by 4 times when they square the concentration of excuse me, B. ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಲಾದಲ್ಲಿ, ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬೋದು that rate is depend upon the square rate changes when you square the concentration of B. ಅದೇ ಥರ if you double the concentration of A from 0.30 to 0.60, rate is increased by 0.1 time. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ with respect to A the order is 1, with respect to B the order is 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Okay, so that is the expression. But ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕಾದ್ರೆ than comparing it with concentration of the product, they would give the terms called as rate law, rate expression, rate constant value ಅಥವಾ rate of the reaction ಕೊಡ್ತಾರೆ. So that would be more benefit, easy to calculate ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Anyways, which of the following statement is not correct for the catalyst? It catalyzes forward and backward reaction to the same extent. It's correct. It alters Gibbs free energy of the reaction. No. ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಡೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ and delta S factor. Substance that does not change the equilibrium constant for the reaction, correct. It provides an alternative mechanism by reducing the activation energy between the reactant and product. That is also correct. Activation energy ಅನ್ನೋದು reduce ಮಾಡುತ್ತೆ. The value of a rate constant of a pseudo order reaction will depend actually on that one reactant which you take in a very huge quantity, because ಆ huge quantity ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, the reaction, the order will be always 1 with respect to that particular reactant. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ವಾಟರ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ pseudo first order reaction. Consider the reaction A to B. Concentration of A is decreasing. A ಇಂದ B ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ, A ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, B ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರಾಫನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಚ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸೂಟಬಲ್? ಸಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ A ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, A ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ C ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು B ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. A ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ A ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 0, ದೆನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಬಿ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಯಾವ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜಸ್, concentration of the reactant will decrease, 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 and concentration of the product will
increase. So option B is the right one. So that's about single answer correct questions of exemplar series from kinetics. I hope it's helpful and benefit to many of the students. Thank you so much for watching it. And in exemplar, in model paper nali, I had kept this question. On hold, so you got the clarity here. Migilon clarity sikto adra ಬಗ್ಗೆ, right? Yes. Thank you so much. Bye bye. Take care.